ਦਰਸ਼ਕੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਹੈ। मैं 5 साल पहला पिंड हुंदा सी तां असीं रोज़ाना रात नूं देखदे हुंदे सी किसी इंडियन एजेंसी दे आदमी रोज़ाना एक ढाबे विच रोटी खाण लई आउंदे सी अते उन्हां नाल कोई बाहरले सूबिਆਂ ਦੇ आदमी पाकिस्तान लिफाज विच आउंदे सन जो पाकिस्तान जाण लई अते उधर दी जसूसी करन लई सेम टाइम ਉਹ खाली हथ हुंदे अते कुछ दिनां बाद आउंदे तां उन्हां दे हैंडबैग भरे हुंदे सन। मेरा ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲੀਗਲ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲੀਗਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਦ ਬਿਗ फ्लड लाइट विद हैवी इलैक्ट्रिसिटी सो स्मगलिंग का कोई सुपना नहीं लै सकता। इस भारत सरकार का बहुत बड़ा प्लान है क्योंकि सिख गोली नाल नहीं मरते। इन्हां नूं नशे नाल मारो अते सिख नस्ल खत्म करो अते तुहाडा पंजाब दे भविख बारे की ख्याल आ जी डॉक्टर साहब? वीर गुरिंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू यूके तो लिखे जी। उन्होंने अपने परसनल एक्सपीरियंस राही दस्या कि किवें उन्हां दा पिंड जिहड़ा बॉर्डर तो 5 मील दूर है जी और उन्होंने ढाबे दे उत्ते क्योंकि मोस्टली जिहड़े इत्थे जिहड़े बाहर मुल्कां च एजेंसियां दे एजेंट एक दूजे नाल आदान प्रदान करते हैं जां इन्हां दीयां पेमेंट्स हुंदियां जां टास्क दित्तियां जांदियां जी। इत्थे भी रेस्टोरेंट्स जां होटल्स वगैरह नूं इस्तेमाल करते हैं जां किसी पब्लिक प्लेस के उत्ते बड़ा ब्रीफ जी। सो ਜ਼ਾਹਰ है भी उत्थे कोई पब्लिक प्लेस तो हुंदा नहीं और पिंड च पता लग जाता है। सो उत्थे ढाबा ही है जिहड़ा उन्हां दा एजेंसी और वो ढाबा भी एजेंसियां दा ही खोलिया होएगा और उन्हां दा ही बंदा उत्थे ऑपरेट करदा होएगा क्योंकि ये भी इन्हां दा एक तौर तरीका है बॉर्डर्स दे उत्ते। और उन्होंने याद है भी सिख जुझारू लहर दे वेले जदों इन्हां नूं पता लग्या कि भी बहुत सारे जुझारू जिहड़े ने वो ट्रक्कां ते ही रहिंदे ने जां ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਬੰਬੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਔਰ ਇੱਧਰ ਬੰਬਈ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 200 ਢਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਔਰ ਕੁਝ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ उस पीरीयड ਦੇ कुछ जुझारुआं ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਢਾਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰ ਡਬਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ कि जे ये आर्गूमेंट है कि जी ड्रग्स पाकिस्तान चो आंदियां ने और पाकिस्तान पंजाब दे विच ड्रग्स फ्लड कर रहा है जी ते फिर पाकिस्तान दा बॉर्डर तां गुजरात नाल भी लगदा है और काफ़ी बॉर्डर लगदा है कच्छ एरिया दा सारा बॉर्डर जिहड़ा वो लगदा है उत्थे तां कोई तार भी नहीं लाई हुई ते एक पासे गुजरात दे इस कातल नूं विकास पुरुष दे तौर ते प्रेजेंट कीता जांदा है कि जी गुजरात देखो डिवेलपमेंट दा मॉडल है इधर पंजाब नूं ड्रग्स दे हवाले करके कहा जाता जी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान और ड्रग उत्थों आ जाती है। जे बॉर्डर का लगना ही ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन का कारण हुंदा है फिर गुजरात भी ड्रगी सूबा होना चाहिए। सो ये आर्गूमेंट तो खत्म हो जाता है। सो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि भी कुल मिला के जिहड़ा इन्हां दा नैटवर्क है वो जवानी नूं डिस्ट्रॉय करने दे लई है और वड्डी गिणती दे विच इस कई पासों इस तरीके नाल एक पासे जिहड़े भर्ती कीते जांदे ने ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਨਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 19 ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਉਹਨੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜਸੂਸ ਨੇ, ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲੀ। ਸੋ ਨਤੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਔਰ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੌਤੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹੀ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਲੀ ਫੜ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਡਰੱਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਫ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਰਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ BSF ਦੀਆਂ, ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।